Hello students, welcome to the physics class. Myself, Srimati Deepa Deshnur, Department of Physics, JSS RS Hukerikar PU College, Vidyagiri, Dharwad. So today we are going to start the topic units and measurement. So this is the first video on that topic. So I have named it as a part 1, the first video on the topic units and measurements. So in that topic, the contents are given here. The first one is introduction to the chapter units and measurement. Then we are going to study the international system of units. So in this video, we are going to study the two aspects of this topic, introduction and the international system of units. This whole topic is of 3 marks weightage. One question on 3 marks may be asked directly, or the 3 marks may be splitted as 2 plus 1. It means one question on 2 marks and another question on 1 marks. In this way also it may be asked, or only one question of 3 marks may also be asked. So in the introduction, we'll study about the physical quantities and their unit. So ನೀವು ಹೋದ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ physical word, introduction to physical word ಅನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. You have studied the introduction about physical word. There you have come across many natural quantities are available in the nature, exist in the nature. ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಳತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್. ಸೊ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ which can be measured and can be expressed in terms of a number, in terms of a numerical value, is called as physical quantity. ಭೌತಿಕ ಪರಿಮಾಣ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಅದನೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಭೌತಿಕ ಪರಿಮಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? The length, you can measure the length, so it is a physical quantity. You can measure the mass, it is a physical quantity. Velocity, ನೀವು ಉದ್ದವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು, ತೂಕವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವೇಗವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಸಾಂದ್ರತೆ. ಪ್ರೆಷರ್, ಒತ್ತಡ. ಟೈಮ್, ಸಮಯ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಈಗ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಳತೆಗೋಲು ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? 4, 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನದು 4 ಅಂದ್ರೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು, 4 ಫೂಟು, ಏನಾರ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಅಳತೆಗೋಲನ್ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ an arbitrary chosen internationally accepted standard reference in terms of which physical quantity is measured. ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಅದು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ physical quantity there are 2 types. In a physical quantity there are 2 types. One is fundamental physical quantity, another is derived physical quantity. Now we'll see what is this fundamental physical quantity and derived physical quantity. The physical quantities which are independent of each other, ಯಾವು ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರ್ತವೆ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಂಗ್ತ್, ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಅ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ಲೆಂಗ್ತ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕದಪ್ಪ, ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೇ ಏನು
ಲೆಂಗ್ತ್ ನಾವು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು 10 kg ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಲೆಂಗ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಂಗ್ತ್ ಏನದ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ 1 ಮೀಟ್ರದ್ದು ನಾವು 5 ಕಿಲೋದ್ದು 1 ಮೀಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 10 ಕಿಲೋದ್ದು 1 ರಾಡ 1 ಮೀಟ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ಲೆಂಗ್ತ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. To express, to measure the length, mass is not necessary. In the similar way, to measure the mass or to express the mass, length is also not necessary. That is what you call the length and mass are the independent physical quantities, or you can say these are the fundamental or base physical quantities. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಇರ್ತಾವೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದಪ್ಪ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೇಗ, ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತದ. ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೇಗ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್. ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟೂ ಬೇಕು, ಟೈಮೂ ಬೇಕು. ಇವು ಎರಡೂ ಇರಲಾರ್ದ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂಗ್ತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ, ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಅದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ independently. To express velocity, we require the distance, that is the length, and time. So, velocity is called as a derived physical quantity. So, you can define it as physical quantities which are expressed in terms of a fundamental physical quantities. So, those are called as derived physical quantities. The other examples for derived physical quantities are acceleration, ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು? ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರೆಷರ್, ಒತ್ತಡ, ಹೆಂಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು? ಫೋರ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಏರಿಯಾ. ಫೋರ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ physical quantity, a derived physical quantity, because it is mass into acceleration. Acceleration is again derived physical quantity. So force is a derived quantity. Momentum, it is mass into velocity. So these all are the derived physical quantities which are dependent on the fundamental physical quantities. Now accordingly, the units are also classified as the units for fundamental physical quantities are called as fundamental units. Units for fundamental physical quantities called as fundamental units, and units for derived physical quantities are called as derived units. For example, what is the unit for length? Maybe centimeter, maybe meter, depending upon the system of unit. So if you take it as a meter, mass as a kg, time as a second. Then velocity, what will be its unit? Displacement upon time. Displacement is in meter, time is in second. So its unit will be meter per second. So meter per second is a derived unit. In the similar way, acceleration unit is meter per second square. Meter per second square. Pressure is Newton per meter. Force is Newton. Momentum is, you write it accordingly, right? So these all are the units for derived physical quantities which are called as derived units. So a complete system including both fundamental units and derived units is called as system of units. ಈ ಎರಡೂ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸು, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಎರಡೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಾವು. ಸೊ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್
different countries were using different systems of units. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳಾದಂಥ ಲೆಂಗ್ತ್, ಮಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಟೈಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಲೆಂಗ್ತ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ centimeter, that is what? C. Mass is measured in gram, G. And time is measured in second, S. So C, G, S. Centimeter, gram and second. So these base quantities are measured in centimeter, gram and second. ಈಗ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರು, ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿದು ಏನಾತ್ರಿ ಯೂನಿಟ್? ವೆಲಾಸಿಟಿದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಆ ಥರ ಈಗ ಬೇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಗ್ರಾಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿನ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವು. ಇದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಪಿ ಎಸ್. ಎಫ್ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಲೆಂಗ್ತ್, ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ are measured in foot, pound and second. So it is also called as British system. So length is measured in foot, mass is measured in pound and time is measured in second. So accordingly the unit for velocity becomes foot per second. The third system is MKS system. MKS system, here the length, mass and time are measured in meter, kilogram and second. Length is measured in meter, mass is measured in kilogram and time is measured in second. That is what you are getting, MKS. So all countries were using different units for the measurement. So to have a single unit, to maintain the uniformity, to have a single unit throughout, another standard system is accepted. So the system of units which is at present, which we are using at present, is internationally accepted for the measurement. It is called as System of International Units. It is abbreviated as SI. International System of International, SI unit. So it is the standard unit we are using throughout. So here is the list of 7 fundamental physical quantities with their SI unit as well as the symbol. The first physical quantity is length. It is measured in meter and the symbol of meter is small m, not capital M, small m. The second physical quantity, the base physical quantity, is mass. It is measured in kilogram and its symbol is kg, small kg. Time is measured in second. The symbol is S. Temperature is measured in Kelvin. The other units for temperature are degree Celsius and degree Fahrenheit. But the SI unit to measure the temperature is Kelvin. Its symbol is K. And electric current. Electric current is measured in terms of ampere. The symbol is capital A. The sixth base physical quantity is luminous intensity. The unit is candela and its symbol is CD, small cd. The seventh base physical quantity is amount of substance. Its unit is mole.
its symbol is small mol. So these are the 7 base physical quantities which are independent of each other. To measure one quantity, you need not have the help of other physical quantity. You can measure them independently. Now, apart from these 7 base physical quantities, there are 2 more supplementary units. There are 2 more supplementary units. Those are, the first one is plane angle, which is denoted as d theta, the small angle d theta. ನೀವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ಏನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರಿ, ನೀವು ಕಲ್ತದ್ದು ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಮೆಷರ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಲೈನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೋನ್ ಮಾಪಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 10 ಡಿಗ್ರಿನೋ 20 ಡಿಗ್ರಿನೋ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಇದ್ದದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ. ದ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯನ್. Now how the radian has to be measured? For that you have to consider a circle. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವೃತ್ತವನ್ನ. From the center, draw the radius from the center to the surface, circumference. Now this radius is moving a distance. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ ಮೂವ್ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು. ಈ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯಸ್ ಹಿಂಗೆ ಸೈಡ್ ಸರ್ಕೋತ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೇಡಿಯಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಇಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ತು, ಡಿ ಥೀಟಾ. ಈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೇಡಿಯನ್. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಪಾನ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಈ ಆರ್ಕ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪರಿಧಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ ತಗೊಂತೀರಿ ನೀವು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಿ ಎಸ್ ಅಪಾನ್ ರೇಡಿಯಸ್, ತ್ರಿಜ್ಯ. ಸೊ ಹೌ ದ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನ್? ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕ್. ಲೆಂಗ್ತ್ ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಲೆಂಗ್ತ್ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸರ್ಕಲ್ದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ 2πr ಲೆಂಗ್ತ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಂಗ್ತ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಡಿ ಎಸ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಕ್ ಅಪಾನ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ, ಇದೊಂಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್. ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ದೂರವನ್ನು ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಡೀ ನೀವು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದದ್ದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ನೀವು ಸ್ವತಃ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಕ್ ಅಪಾನ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನು. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಕ್ ಅಪಾನ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಇದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್. ನೀವೇನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿ, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್. ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಒಂದು ರೇಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ರೇಡಿಯನ್. ಈಗ ಡಿ ಥೀಟಾ 1 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ರೀ? ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್. ಯಾವಾಗ ಈ ಆರ್ಕ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಆರ್ಕ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂಗ್ತ್
ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂಗ್ತ್ನು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ನೀವು ಹೋಗೋ ಮಟ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕುಡ್ಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ರೇಡಿಯನ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂತ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ಲು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರದ್ದು ತೊಗೊರಿ, ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರದ್ದು ತೊಗೊರಿ. 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರದ್ದು ಸರ್ಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಐತಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಕ್ನು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ತೊಗೊರಿ. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎರಡೂ ಸೇಮ ಬಂದಿರ್ತದೆ 1 ರೇಡಿಯನ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಲೇ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರೊಳಗೂ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾಲಿಂದು ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಒಮೆಗಾ. ಡಿ ಒಮೆಗಾ ಮೊದಲು ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ನೀವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ದದ. ಇದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಗೋಳಾಕೃತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹಾಲೋ ಇದ್ದದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಹಾಲೋ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫುಟ್ಬಾಲು, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಇವು ವಾಲಿಬಾಲು ಎಲ್ಲ ಹಾಲೋ ಇರ್ತಾವೆ ಒಳಗೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕಾಜಿನ ಗುಂಡ ಆಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ಗುಂಡ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಲಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋನ್ ಆಕೃತಿ ಒಳಗೆ, ಒಂದು ಶಂಕಾಕೃತಿ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಆಕಾರ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ 2-dimensional picture of a solid angle. There is a sphere ತಗೊಂಡರ ಇಲ್ಲೇ. ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ನೀವು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕತ್ತೀರಿ. ಹೆಂಗೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಸರ್ಕಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೋನ್ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೋನ್ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೋನ್ ತುದಿ, ಆ ಶಂಕಾಕೃತಿಯ ತುದಿ ಎಲ್ಲೈತಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಳಗದ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್. ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಡಾಟ್, ಅದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಜೊತೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಕತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ಕೋನಾಕೃತಿಯೊಳಗೆ, ಈ ಶಂಕಾಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಇನ್ ದ ಕೋನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೋನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಹೌ ಟು ಮೆಜರ್ ದಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? It is the ratio of surface area to the square of the radius. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಶಂಕಾಕೃತಿ ಏನು ತಗೊಂಡೇವಿ, a cone shape, its radius is nothing but radius of the sphere, because we have taken it out from the sphere. It is a part of a sphere. So if you get the ratio of area of that shape divided by square of the radius, then you are going to get a solid angle, the value of a solid angle. ನೀವು ಗೋಳಾಕೃತಿ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಮೈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚೌಕೊಳಗೂ ತಗೋಬಹುದು. ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋನ್ ಏನೈತಿ ಕೆಳಗೆ ಚೌಕಾಕೃತಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಟಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತುದಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಕೃತಿ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಒಳಗೂ ತೊಗೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. ಇದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ, ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಯವ ನಾವು. ಇದೇ ಒಳಗೆ ಏನು ಬಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ನಡಕ, ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸ್ಟೆರಡಿಯನ್. It is measured as dA, area of the surface, divided by r square of the radius, square of this line. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ್ಯಂಗಲ್ 1 ಸ್ಟೆರಡಿಯನ್ ಆತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, dA is equal to r square. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾತ್ರಿ, 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಏರಿಯಾ ನಿಮ್ಮದು 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಆ ಥರ ನೀವು ಈ ಶೇಪನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಏರಿಯಾ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಹೊರಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಸ್ಟೆರಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1 ಸ್ಟೆರಡಿಯನ್. ಸೊ how you are going to define? It is the ratio of ಅನುಪಾತ. ಅನುಪಾತ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಅನುಪಾತ ಅದದು? ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ DA of the spherical surface described about the apex. ಈ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸುತ್ತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದಂಥ ಏರಿಯಾ. ಆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. To the square of the radius. So area divided by r square gives you the steradian angle. ನೀವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇವನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ. ಇದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 3 marks ವೇಟೇಜ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ 3 marksiಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು 2 marksiಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ರೈಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ದೇಯರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು 2 marksiಗೆ. ಅಥವಾ 1 marksiಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. So till now we discussed about the units, SI units. So there are some rules to write the SI units. So there is no marks weightage. ಇವನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಅವನ್ನ. So the first rule is when the unit is named after a person, then only symbol is in capital letters. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಯೂನಿಟ್ ಇರೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪೂರ ಯೂನಿಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಪೂರ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರೀ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 10N ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N. ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N ಬರ್ತೈತಿ. ಪೂರಾ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಬರೆಯತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ಕ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನದ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಐತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬ್ಲೇಸ್ ಪಾಸ್ಕಲ್. ಈಗ 20 ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬರೆಯೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಬರೀ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 20 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ PA ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಪೂರಾ ಯೂನಿಟ್ ಬರೆಯತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 273 ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಲ್ವಿನ್, 300 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬರೇ ನೀವು ಸಿಂಬಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ K ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, when you are writing the unit completely, you have to write in a small letters. If you are using only symbol, then the symbol has to be in capital letters. This is the first rule. The second one, if unit is not named after a person, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಯೂನಿಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಬೋತ್ the unit as well as its symbol. Example, mass of the unit ಏನದ ರೀ? ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಾವು. ಸಿಂಬಾಲ್ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸಿಂಬಾಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಒಳಗನ ಇರ್ತೈತಿ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Third rule, the symbols of units are not expressed in plural. ಬಹುವಚನದೊಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ 10 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು 10 kgs ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 10 kg, ನಾಟ್ 10 kgs. 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್
plural form. The fourth unit is, it is about temperature. So to express the temperature, when we are expressing in terms of Kelvin, the degree symbol should not be written. 273 K ಅಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಬರೇ 273 Kelvin, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಅದ ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಂಬಾಲ್ ಬರಬೇಕು. 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಬರೀ 50 ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬರೀಬಾರ್ದು. This is applicable for temperature only. The another rule is not more than one solidus is used. ಈಗ ಜೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸತೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋತ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಿಂಗಾರ ಬರಿಬೋದು, ಹಿಂಗಾರ ಬರಿಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದ ಅದ ಸಾಲಿಡಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3-4 ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸಾಲಿಡಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಯೂನಿಟ್. ಯಾವುದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅದನ್ನು ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದದ, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆದದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದದ ಟು ಹೈಲೈಟ್. ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನೈತಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ಹಂಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನೈತಿ ಅದು ತಪ್ಪು, ಆ ಥರ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್. ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ದೊಳಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಈ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ದು ಐಡಿಯಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಟು ಮೀಟ್ರ್, ಮೀಟ್ರ್ ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಬೇಸಿಕ್ ಇದೊಂದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು. 10 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್, 10 ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು? 10⁻1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಈಗ 10 × 10 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ಬರ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದನ್ನು ನಾವು 10² ಅಂತೂ ಬರಿಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ 10ನ್ನು 2 ಸತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. 100 ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಮುಂದೆ 2 ಸೊನ್ನೆ ಅದಾವೆ, 10⁻2 ಹಿಂಗೂ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ 10ನ್ನು ನೀವು 3 ಸತೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 1000, ಆರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 10⁻3. ಸೊ ಈ ಪವರ್ ಟರ್ಮನ್ನು 10⁻3, 10⁻2 ಬರೆಯೋ ಬದಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಏನಂತಂದ್ರೆ 10⁻1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಕಾ ಅಂತ, ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ. 10⁻1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಕಾ, 10⁻2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಕ್ಟೋ, 10⁻3 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಿಲೋ. ಅಂದ್ರೆ 1000 ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲಿ ಕಿಲೋ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೆದು ಬಿಡೋದು. ಕೆ 1000 ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲಿ ಕೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1000 ಇದ್ದಂಗೆ. 1K ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 1000, 2K ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 2000. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತಿ? 10⁻3. ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 10⁻3 ಅಂದ್ರೆ 1000 ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು. 5K ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 5000 ಇದ್ದಂಗೆ. ಆ ಥರ ಈ ಪವರ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರು. 10⁻6, 10⁻6 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ? 1 2 3 4 5 6 100, 10 ಲಕ್ಷ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 10⁻6 ಅಂದ್ರೆ ಮೆಗಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು ಅವರು. 10⁻6, 10 lakhs ಅಂದ್ರೆ ಅದು. 10⁻6 ಅಂದ್ರೆ 10 lakh ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಗಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು. 10⁻9 ಜಿಗಾ, 10⁻12 ಟೆರಾ, 10⁻15 ಪೆಟಾ, 10⁻18 ಹೆಕ್ಸಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗೋ ಬದಲಿ ಈಗ 10 100 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬರಿಬೋದಪ್ಪ ನೀವು. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉದೋಕ 0 0 0 0 ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗೋ ಬದಲಿ 10⁻6 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ 6 ಸೊನ್ನೆ ಅದಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಈ ಉದ್ದುದ್ದನ್ನು ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಅವನ್ನ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 2 ಮೆಗಾ ಅಂಥೇಳಿ M ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾತತ್ರ ಅರ್ಥ? 2 ಮೆಗಾ ಅಂದರೆ 10⁻6, 2 × 10⁻6 ಅಂದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷದ್ದು 2 ಅದಾವು ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್, 20 ಲಕ್ಷ ಆತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ
ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ದಾರ ಐತಪ್ಪ, ಆ ದಾರಾನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ರಾಗ 5 6 7 8 9 10 ಒಂದು ದಾರದೊಳಗೆ ಸಮನಾಗಿ 10 ಭಾಗ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವೆ ನಾವು. ಒಂದು ದಾರದೊಳಗೆ ಸಮನಾಗಿ 10 ಭಾಗ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ 1/10. ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1/10. 1/10 ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನು? 10⁻⁻1 ಅಂತಲೂ ಬರಿಬಹುದು, 0.1 ಅಂತಲೂ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ 10⁻⁻1 ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತ್ರಿ? ಒಂದ್ರೊಳಗೆ 10 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು 1 ಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ 10 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ತೊಗೊಂಡೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 10⁻⁻1. ಇದೇ ದಾರವನ್ನು 100 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು 10 ಮಾಡ್ಯಾವಲ್ಲ, ಇದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ 10 ಮಾಡೋದು. ಇದ್ರಾಗ 10, ಇದ್ರಾಗ 10, ಇದ್ರೊಳಗೆ 10 ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಈ ದಾರದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟಾದವು ರೀ? 100 ಭಾಗ ಅದು. ಮೊದಲ 10 ಇದ್ದು ಒಂದೊಂದ್ರಾಗ 10 ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ 10, 20, 30, 40 ಈ ಥರ 100 ಭಾಗಗಳದು. 1/100. 100 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗೆ ತಕ್ಕೋತೀವಿ. ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ರೀ? 100ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ, 100th ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 100 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆದಂಗಾತ್ರಿ ಅದು? 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1/10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1/10⁻². ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? 1/10⁻² ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇದೇನಾತ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 0.01 ಆಯ್ತು. 10⁻² ಅಂತಂದ್ರೆ 0.01. ಈಗ 10⁻³ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ರೀ? 0.001 ಆಯ್ತು. 10⁻⁻6 ಅಂದ್ರೆ 0.00001. ಇಷ್ಟು ಝೀರೋಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ 10⁻⁻6 ಅಂದ್ರೆ. 10⁻⁻6 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ಒಂದು ವಯರ್ ಒಳಗೆ, ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು 10 ಲಕ್ಷ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಬೆಲೆ ಏನಿರ್ತತಿ? 0.00001 10⁻⁻6. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ 0.00001 ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗೋ ಬದಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ರೀ? 10⁻⁻1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 0.1, 10⁻⁻1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿ ಅಂತ. ಡಿ 10⁻⁻2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟಿ ಅಂತ. 10⁻⁻3 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದು ಮಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 10⁻⁻3. 10⁻⁻6 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣದು 10⁻⁻9 ನ್ಯಾನೋ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದು 10⁻⁻12 ಪೀಕೋ, 10⁻⁻15 ಫೆಮ್ಟೋ, 10⁻⁻18 ಆಟೋ. ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಸಣ್ಣದ್ರೊಳಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವು, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋತ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವು. ಈಗ ಇವನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಬಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ 10⁻⁻2 ಸೆಂಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಿಲೋ ಮತ್ತು ಮೆಗಾ ಇವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಈಗ 1,000 ಮೀಟ್ರ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡೆದಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ 1,000 ಮೀಟ್ರ್ ನಡೆದಾರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲಿ 1,000 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾತ್ರಿ? ಇದು 10⁻³ ಮೀಟರ್. ಹೌದ್ರಿ? ಈಗ 10⁻³ ಅಂದ್ರೆ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ? ಕಿಲೋ ಅಂತ ಐತಿ. 10⁻³ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋ. ಅಂದ್ರೆ 10⁻³ ಬದಲಿ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದಾರು ಅಂದಂಗೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ 3,000 ಮೀಟರ್ ನಡೆದ್ರಪ್ಪ, 3,000 ಮೀಟರ್ ನಡೆದಾನಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? 3 × 10⁻³ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 3 × 1000 ಮೀಟರ್. 3 × 1000 ಮೀಟರ್. 1000 ಮೀಟರ್ದಂತ 3 ನಡೆದಾನವ, 3,000. 1000ವನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? 10⁻³ ಮೀಟರ್. 10⁻³ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಿಲೋ. ಸೊ 3 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಸಿಂಬಾಲ್ ಒಳಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಥರ ಇಂಟ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ,
100 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರನ್ನು ಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರನ್ನು ಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ? ನಡ್ಕಿಂದು ಸೆಂಟಿ ಎಳಕಿಸ್ಬಿಡೋದು ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆಂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 10⁻² ಐತಿ. ಸೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ 10⁻² ಐತಿ. ಆ ಸೆಂಟಿ ಜಾಗ ಒಳಗೆ 10⁻² ಹಾಕಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟಿ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಂಗೆ. ಮೀಟರ್ ಇದು 100 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಂಗೆ ರೀ? ಇದು 10⁻². ಸೆಂಟಿ 10⁻² ಮೀಟರ್. ಈ +2 -2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು? ಬರೀ 1 ಮೀಟ್ರ್. ಹೌದೇನು ರೀ? 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ? 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. 1000 ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಈ 1000 ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾವು? 10⁻³ ಬರಿಬೋದು. ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಏನೈತ್ರಿ ಸಿಂಬಾಲ? ಮಿಲ್ಲಿಗೆ 10⁻³ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ? 10⁻³ ಮೀಟರ್. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ? 1000 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ತಾವೆ. 0, 1, 2, 3 ಇದೇ ಥರ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ. ಈ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು 10 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಭಾಗನೂ 1 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹೌದ್ರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಾ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು 100 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 1/100 = 10⁻² ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬಂತು. 1 ಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ 100 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದ ಬೆಲೆ ಸೆಂಟಿ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು 1000 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಾಗ 10 ಮಾಡಿದ್ವಿ. 10, 20, 30, 40, 50. 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 100 ಭಾಗ ಅದು. 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 200 ಭಾಗ ಅದು. ಹಂಗೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮಟ್ಟ 1000 ಭಾಗಗಳಾಗುತ್ತವು. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/1000 10⁻³ ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಒಂದು ಭಾಗದ ಬೆಲೆ 10⁻³ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಈಗ ಬರೀ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತು. ಇನ್ನು ಇಂಟ್ರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋನು. ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾರ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಾರು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದದ. ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಟು ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್? ಸಿ ತೆಗೆದು ಅಲ್ದ್ರ ಜಾಗದಾಗ ಎಮ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ? CM ಇದ್ದಿದ್ದು MM ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 40 ಸೆಂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ರೀ? 10⁻² ಮೀಟರ್. ಹೌದ್ರಿ? ಈಗ 10⁻² ಮೀಟ್ರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸೆಂಟಿ ತೆಗೆದ್ವಿ. ಈಗ ಅದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಎಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಷ್ಟು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಎಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ? ನಾವು 10⁻³ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಜಾಗದಾಗ ನಾವು ಎಮ್ ಬರಿಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 10⁻³ ಬರಬೇಕು. -3 ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10. 10 ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋದ್ರೆ 10⁻⁻1. 40 × 10 × 10⁻⁻1. ಈ 10 ಹಿಂಗೆ ಉಳಿತು. ಈ 10 ಕೆಳಗಿಂದ ಏನೈತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 10⁻⁻1 10⁻² ಮೀಟ್ರ್. ನೋಡಿರಿ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -1 -2 -3 ಆಯ್ತು. 40 × 10 × 10⁻³ ಮೀಟರ್. ಈಗ 10⁻³ ಬಂತು ನೋಡಿರಿ. ಈ 10⁻³ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ? ಮಿಲಿ ಐತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಜಾಗದೊಳಗೆ ನಾ ಎಮ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತೆಷ್ಟು? 400. ನೋಡಿರಿ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 400 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್. ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ? ಈಗ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ 10 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ 20 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ 100 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ 200. ಅದೇ ಥರ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ 400 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಹಂಗೆ ಇದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇನ್ನು ಮೀಟರ್ ಟು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 2 ಮೀಟರ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಮೀಟರ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ರೀ? 10⁻³ ಇದ್ರಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಮಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. 10⁻³ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ಈಗ? +3 10⁻³ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಇದ್ದಂಗೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಇದ್ದಂಗೆ. -3 ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟ್ರ್. ನೀವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ, ಅದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಷನಿಗೆ. ಈ 10⁻³ ಬದಲಿ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ m ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2 × 10⁻³ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? 1000 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್. 2000 ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಸೊ 2 ಮೀಟ್ರನ್ನು ಮಿಲಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2000 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? 2.6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ. 2.6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ. ಇದನ್ನು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2.6 ಹೆಂಗೈತೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2.6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2.6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪೂರಾ ಯೂನಿಟನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ಅದು ಎಮ್ ಕಷ್ಟ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ. 2.6 ಸೆಂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ರೀ? 10⁻² ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಈ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. 2.6 10⁻² ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? 10⁻⁴ ಅಂದ್ರೆ 10⁻² ಇಂಟು 10⁻² ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು. ಇದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೆರಡಲೆ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ. -2 ಇಂಟು -2 10⁻⁴ ಆಯ್ತು ಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 2.6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ 10⁻⁴ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೆಂಟಿ ಐತಂದವ್ರ ಬಡ 2.6 ಇಂಟು 10⁻² ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆತ್ರಿ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ, ಏನು ಬೇಡ್ರಿ? ಹೌದಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ 10⁻⁴ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾರ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ 8.7 ಓಕೆ ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ 8.7 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತದೆ. 8.7 ಮಿಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 10⁻³ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ 8.7 10⁻³ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? 10⁻³ ಇಂಟು 10⁻³ ಇಂಟು 10⁻³ ಇದ್ದಂಗೆ 3 ಸತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಎಷ್ಟಾತ್ರಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 10⁻⁹ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. 10⁻⁹ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮಿಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ 10⁻³ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಲಿನ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ 10⁻⁹ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಥರ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೋರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಈ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಅವಶ್ಯ ಅದ. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ the introduction of this topic and the international system of units. ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವು? 7 ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಾವು, ಆಮೇಲೆ 2 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಾವು, ಆಮೇಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನೀವು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ವೈಸ್ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ we'll start with the other concepts, that is measurement of length.
ದ ಮೆಜರೇಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಲೆಂಗ್ತ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೌದು, ಆದರೆ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು, ಲೆಂಗ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು, ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವನಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.